Good morning students. Today we are going to see 10th science thermal physics characteristic feature of heat energy transfer. So previous class we have seen temperature na enna paathom, what is temperature, what is thermal equilibrium, what is heat energy, what is heating அப்படினு elaborate ஒரு full class whole class paathom. Now today we are going to see characteristic feature of heat energy transfer. So there will be three characteristics features. Okay, first characteristic feature, heat always flows from a system at a higher temperature to system at a lower temperature. Higher system இருந்து lower temperature க்கு என்ன ஆகும், lower system என்ன ஆகும்னா heat transfer ஆகும். So higher temperature of system இருந்து lower temperature of system heat can be flows. This is very important point. Heat always flows from system at a higher temperature to system at a lower temperature. We can imagine one body, higher body இருந்து lower body க்கு transfer ஆகுது இல்லையா, அதுதான் இது. Okay, so what is the second point? The mass of system is not altered when it is heated or cooled. Mass of the system வந்து is not altered, never change. Mass remain constant when body or system is heated or cooled. ஒரு body இல்லனா ஒரு சிஸ்டத்தை heat பண்ணாலும் சரி cool பண்ணாலும் சரி, what happened? The mass of system எப்படி இருக்கும்னா mass remain constant இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ சிஸ்டம்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஹோல் சிஸ்டம், ஒரு மெனி பாடிஸ் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம், அதான் ஒரு சிஸ்டம். ஸோ சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுலான்னா பாடி அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிங்க, ஒரு சிங்கிள் பாடி. ஓகே, ஸோ மாஸ் ஆஃப் எ பாடி இஸ் நாட் ஆல்டர்ட் வென் இட் இஸ் ஹீட்டட் ஆர் கூல்டு. ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட், வாட் இஸ் தேர்ட் பாயிண்ட்? ஃபார் எனி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட், தி heat gained by a cold system is equal to heat lost by a hot system. எப்பயுமே ஹீட்டை கோல்டு சிஸ்டம் தான் கெயின் பண்ணோம், ஹாட் சிஸ்டம் தான் ஹீட்டை வந்து லாஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ ஹீட் கெயின்ட் ஈக்குவல் டு ஹீட் லாஸ்ட். ஸோ ஃபார் எனி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட், the heat gained by a cold system is equal to heat lost by a hot system. எவ்வளோ ஹீட் கெயின் ஆகுதோ அவ்வளோ ஹீட் வந்து என்ன ஆகும்னா லாஸ் ஆகும். So repeat again, what is characteristic feature of heat? So heat always flows from a system at a higher temperature இருந்து lower சிஸ்டத்துக்கு ஹீட் ஃப்ளோ ஆகும். இப்போ ஒரு பாடி, ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஹீட் பண்ணாலும் சரி கூல் பண்ணாலும் சரி, மாஸ் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட், never alter. For any exchange of heat, cold body heat gain பண்ணும், hot body heat loss பண்ணும். So heat gained equal to heat lost. Okay, now SI unit of heat energy பார்க்க போறோம். What is SI unit? System of International. So SI unit of heat energy பேர் வந்து joule. இது one of the scientist name, joule. So SI unit of heat energy is joule. Next, another one definition பார்க்க போறோம். What is the definition? So ஹீட்டுக்கு காமனாக யூஸ் பண்ணுற யூனிட்ஸ், கலோரி. What is calorie? 1 calorie is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. 1 கிராம் ஆஃப் வாட்டரை 1 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கொடுப்போம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் 1 calorie. What is 1 calorie? It is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. ஓகே, 1 கிராம் வாட்டரோட டெம்பரேச்சரை 1 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி கொடுப்போம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் 1 calorie. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கிலோ கலோரி. வாட் இஸ் கிலோ கலோரி? 1 கிலோ கலோரி
is defined as எப்படி define பண்ணலாம் defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius. So what is 1 kilocalorie? 1 kilocalorie is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius. 1 kilogram of water ஓட டெம்பரேச்சரை 1 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி கொடுப்போம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் 1 கிலோ கலோரி அப்படின்னு பேர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் heat energy. Okay, that is effect of temperature. So effect of heat energy, when certain amount of heat energy, when a certain amount of heat energy is given to a substance, it will undergo some following changes. Okay, it will undergo some following changes. What is the changes? ஒரு certain amount of heat energy ஒரு substanceல கொடுக்கும்போது the following changesலாம் நடக்கும். First one, this is very important point. என்ன ஆகும்னா temperature of substance increase ஆகும். அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீசஸ், ரைசஸ். ஓகே, செகண்டு, த சப்ஸ்டன்ஸ் மே சேஞ்ச் ஸ்டேட். அதோட சேஞ்ச் என்ன ஸ்டேட் என்ன ஆகலாம், மாறலாம். வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டு? சாலிட்லேருந்து லிக்யூட் ஆகலாம், லிக்யூட்லேருந்து கேஸ் ஆகலாம், இல்லைனா சாலிட் டு கேஸ் ஆகலாம், வாட் எவர். ஸோ தி சப்ஸ்டன்ஸ் மே சேஞ்ச் its state from environmental solid to liquid or liquid to gas. Okay, so third one is the substance will expand when heated. Substance will expand. இந்த டாபிக் தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். will expand when heated. ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த சப்ஸ்டன்ஸு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஓகேவா, பட் மாஸ் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். இங்கே நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும், மாஸ் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட், பட் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் வைல் ஹீட்டிங். முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் இல்லையா, தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லியிருப்பேன். ரயில்வே ட்ராக் வந்து என்ன ஆகும், ட்ராக்கில் ஒவ்வொரு ராடு இருக்கு இல்லையா, ரயில்வே ட்ராக் ராடு, ஒவ்வொரு ராடு நடுவில் ஒரு கேப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் டியூ டு சம்மர் அந்த ராடு வந்து என்ன எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஓகேவா, அதனால் மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடாது, மாஸ் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட்டு, லென்த்து வேரி ஆகும். ஓகேவா, அது பேர் தான் when substance will expand when heated. Okay, so 3 points is very important. What is that? Temperature of substance rise ஆகும். The substance may change its state from solid to liquid, liquid to gas, solid to gas, whatever. ஓகேவா, அதோட வந்து ஸ்டேட் மாறிடும். ஓகே, தேர்ட் ஒன் இஸ் substance will expand when heated. ஹீட் பண்ணும்போது it may expand. Okay, this is called the effect of heat energy. Okay, topic is expansion of substance. Okay, so when a solid is heated, the atoms gain energy
and vibrate more vigorously. ஸோ ஒரு சாலிடை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதில் இருக்கிற ஆட்டம் என்ன ஆகும், எனர்ஜி கெயின் பண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வைப்ரேட் ஆகும். திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சாலிட். இது சாலிட். ஃபார் எ கிவன் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் ஸ்மால் இன் சாலிட் தென் லிக்யூட் அண்ட் கேஸஸ். இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா சாலிடில் ஸ்மாலராக இருக்கும் when compared to liquid and gases. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன்? ஹீட்டு சப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும், தி ஆட்டம் வந்து எனர்ஜி கெயின் பண்ணி விகோரஸாக வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும். இது வந்து சாலிடில் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும், லிக்யூடில் கேஸஸ்லேயும் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. Different types of expansion of solids. So number 1, linear expansion. So number 2, superficial expansion or areal expansion. Area expansion அப்படினு சொல்லுவோம். Area or superficial expansion. So number 3, cubical expansion or volume expansion. Volume or cubical expansion. So solids la 3 different types of expansion இருக்கு. Linear expansion, area or superficial expansion, volume or cubical expansion. Now we are going to see linear expansion. So definition elama, what is linear expansion? When a body heated or cooled, the length of body என்ன ஆகும், changes due to change in temperature. Okay, so this expansion is called a linear expansion. Linear expansion. Okay, this is called a linear expansion. What is linear expansion? When a body is heated or cooled, the length of body changes due to the change in temperature. Temperature change ஆகிறதுனால அந்த பாடியோட லென்த் வேரி ஆகுதுல, either increase or decrease. ஓகே, இதுக்கு பேர் தான் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு பேர். எப்படி ஒரு டயக்ராமேட்டிக்கலி நம்ம கற்றுக்கலாமா இதை? how we understand diagrammatically? See, one rod. இது ஒரு ராடுன்னு இமேஜின் பண்ணிங்க. ராட், இந்த ராடோட லென்த் வந்து I am taking L0. the length of rod is L0. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும்னா I am supplying heat. இதோட டெம்பரேச்சர் என்னவா இருக்குன்னா T வந்து I am taking T0 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். டெம்பரேச்சர் is T0. ஓகே, இப்போது இது வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர். இந்த ராடோட நார்மல் டெம்பரேச்சர் T equal to T0. ஸோ நவ் ஹீட் கொடுக்குறேன் இந்த ராடுக்கு. ஓகே, வாட் ஹேப்பன்ட்? த ராட் மே இன்க்ரீஸ். லென்த் என்ன ஆகும்? இட் மே இன்க்ரீஸ். எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா இவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது ஐ கேன் ட்ராயின். ஸோ சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு இந்த ராடு. இட் மே பி எக்ஸ்பேண்டட் த டிஸ்டன்ஸ். So I can take, what is this? So the whole distance I am taking L அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது ஃபுல்லாக. ஓகே, ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் எடுத்துக்க போகிறேன். வெரி ஸ்மால் சேஞ்ச். ஸோ இட் இஸ் கால்டு டெல்டா எல். டெல்டா மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. டெல்டா எல்லாம் ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் லென்த். ஸ்மால் சேஞ்ச். டெல்டாவோட மீனிங் வந்து ஸ்மால் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ இப்போ இதோட டெம்பரேச்சர் என்னவா இருக்கும்? T is equal to T0 ஆல்ரெடி. இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஒரு டெம்பரேச்சர் கொடுத்தேன் இல்லையா, அதுதான் டெல்டா T.
ஸோ எப்படி திஸ் இஸ் ஒன் ராட், லென்த் வந்து L நாட்னு இருக்குது, டெம்பரேச்சர் T வந்து T நாட்னு இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஐ எம் சப்ளைங் சம் ஹீட். எவ்வளோ ஹீட் கொடுக்குறேன்? டெல்டா டீன்னு ஒரு ஹீட்டை கொடுக்குறேன். கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுது? ராடு ஒரு பர்டிகுலர் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா? எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? டெல்டா எல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ என்ன, டோட்டல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எல் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு. ஓகே, இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? ஹவ் வி கேன் எக்ஸ்பிளைன் இன் ஈக்குவேஷன் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பாருங்கள்.